अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताहिल मन्नान ज़िल तौल वल फ़ज़ल वल इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल ईमान व फ़ज़्ज़ल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवतान वख़स्सहु बिलमुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिला अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्या इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलय्या नाइयन उबलिग़तुहु इमामुल अंबिया बिला इख्तिलाफिन व ताजुल अस्फिया बिला इख्तिलाली व खत्मुर रुसुल बिस्सदरिल मुअल्ला नबियुन हाशिमियुन ज़ी जमाली व मल क़ुरआनु मख़लूक़न तआला कलामुर रब्बि अन जिन्सिल मक़ाली उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन तम अवतास बांधे हुए फजल इनाम एहसान कड़ी तमाम मखलूक़ात के अशरफुल मखलूक़ात इंसानान पैदा करी बल्वे फजल इनाम एहसान अल्लाह पाक हम अवतास अदा कड़ी जब इंसानान के अफ़ल दिन मकबूल बांधी दीन इस्लाम बांधी मुसलमानान पैदा करी बल्वे फजल इनाम एहसान अल्लाह पाक हम अवतास अदा कड़ी जब मुसलमानान के इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान पैदा करी बल्वे फजल इनाम एहसान अल्लाह पाक हम अवतास अदा कड़ी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की चिकमिद्री और या डली और जमाअतुन जोड़ीगी बागी की निजात वाला जमात अहल सुन्ना वल जमाअ बांध अल्लाह पाक अवतास अदा पैदा करी दादा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम अवतास बांध खुसूसी इनामात और एहसानात अरे के दमन उस्ताद द अमल द इबादत हिस किस्म दखल निश्ता न ददीद पारम अवतास कम किस्म पारी मेहनत दुआगाने तिलावतुना अज़कार इबादत करी दामंग अवतास अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्त के रा नसीब करी दीन इस्लाम द अल्लाह पाक मकबूल दिन द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दीन और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अतलो सरा मखकनी शरीयतुना मखकनी किताबुना अगा मनसूख हो गर्जेदल कलच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तक तशरीफ रोड़ और अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफ न वर्त नबूवत में लोश
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پراتلو سره مخکینی دینونه مخکینی شریعتونه او کتابونه منسوخ وګرځیدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول زندگی چې د کوم دین مهنت کړی دی هغه دین اسلام دی او د الله پاک په نسبت باندې مقبول دین په تمام دینونو کې دین اسلام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث د مشکات دی وای که په دنیا کې يهودي موجود دي عیسائی موجود دی او دی تزو په دا وخت کې راغلی او دی ما باندې ایمان راو نړي دی به جهنم ته ځي جنت ته بنځي ځکه د يهودیت عیسائیت دور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نوړاند نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوړاند موسی علیہ السلام دور يهودیت عیسی علیہ السلام دور عیسائیت د نبی علیہ السلام متبعین تبع دا موسی علیہ السلام متبعین تبع یهود او دا عیسی علیہ السلام متبعین تبع نصارا عیسایان. لیکن کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړل دا ضروری شو. د نبی علیہ السلام دین باندې عمل کول دا ضروری شو. د نبی علیہ السلام د دین په موجودګۍ کې تمام ادیان مخکنی سابقہ هغه ټول منسوخ وګرځیدل. په دې دین اسلام کې بنیاد د الله رب العالمین عقیده د توحید ده. الله رب العالمین یو منل په اعتبار د ذات او د صفاتونو سره الله پاک یوازې منل. د دې عقیده توحید د ایمان په عقاید او د ایمان په بنیادونو کې بنیاد عقیده د توحید ده. د دې په مقابل کې عقیده د شرک ده. د الله رب العالمین سره څوک په ذات یا په صفاتونو کې شریک جوړول دې ته ویل شي شرک. کله چې یو سړی وي زه مسلمان یم او د کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د عقیدې د توحید اقرار وکړه. د دې وجنا زمونږ د مسلمانانو کلمه لا اله الا الله نشته دی بل معبود سوا د رب العالمین محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول له زمون په ایمان دی. دا زمون او استاد کلمه ده د عقیده د توحید. یو لک سلیری زرا کم و بیش پیغمبران ټول د دې لپاره تکالیف او قرباني ورکړي دي تکالیف برداشت کړي دي. کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو وړاندې آدم علیہ السلام پورې ټول پیغمبرانو مشترکا د دې عقیدې د توحید د پاره ژوندۍ تیر کړې. د دې عقیدې د توحید په خدمت کې که پیغمبرانو ته خپل کور قرباني را پیښه شوې ده د کور قرباني ورکړې ده لیکن خپل پیغام یې بدل کړي نه دي. موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام څومره پیغمبران د دې وجنا د ټولو پیغمبرانو عقیده توحید یو شان کلمه ده. آدم علیہ السلام کلمه لا اله الا الله آدم صفی الله. د نوح علیہ السلام کلمه لا اله الا الله نوح نجی الله. د موسی علیہ السلام کلمه لا اله الا الله موسی کلیم الله. عیسی علیہ السلام کلمه لا اله الا الله عیسی روح الله. ابراہیم علیہ السلام کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل علیہ السلام کلمہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ د ټول پیغمبرانو یو ټول پیغمبرانو چې خپل ژوندۍ تیر کړی ده پدې کې تیر کړی چې الله پاک یو اومنه هیڅ قسم شریک و سره ممنه. د الله پاک نه د کېدو یقین او د تمام مخلوقاتنا د الله رب العالمین د ارادې نه بغیر د نکېدو یقین. دا د پیغمبرانو مشترکه خدمت او مشترکه دعوت د دې مهنت د پاره پیغمبرانو قرباني ورک. ابراهیم علیہ السلام په خپل کور کې د عقیدې مهنت شروع کړ. لارې کافر د مقابله ګران شو کور ورته پرېښو. ابراهیم علیہ السلام مقابله د عقیدې توحید د پاره د کفارو شروع کړه. قوم او معاشره بلکې تمام خلق په دغه دور کې مقابل کافران دي تر دې چې ابراهیم علیہ السلام کو قوم قبیله
رشتہ داران او خپل کلی وطن پریښودو لیکن پیغام یې بدل نکو چې لا اله الا الله پیغام بدل کی. هم د دې وجنا ابراهیم علیه السلام ته الله پاک عزت ورکو چې د رب العالمین د عقیدې مهنت وکړو او الله رب العالمین عظیم امامت نصیب کو. د ډیرو پیغمبرانو پلار الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام جوړ دې عقیدې د توحید د پاره ټول پیغمبرانو قرباني ورکړي. زمونږ استاد پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کومه معاشره کې پیدا شو هغه معاشرې ته دور د جاهلیت وایي. منګو تاسو اورو چې دور د جاهلیت ته خو سوچ په چرته نه کو. دغه دور کې خلکو سره پیسې شته، د خلکو کورونه شته، مشرې شته، اولاد شته، جیدات شته، د زندګۍ تیرول اسباب شته. لیکن دور د جاهلیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، پلار نشته وفات شوی دی، مور نشته وفات شو، د تربیت او د کفالت ذمہ دار تر ابو طالب سے وفات تھی. ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره د دنیا اسباب نشتا، معاشره کې ملګری نشتا، رشتہ داران ملګری نشتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلترو ابو لہب مخالف تردی چې سخترین دشمن دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبیله مشرکان ټول دشمنان، لیکن الله پاک د نبی علیہ السلام پیغام ته هدایت او علم وی او د مشرکان او کافرانو تمامي دنیا ته جهالت وی. موږ تاسو وای دور د جاهلیت دی. نبی علیہ السلام سره سو کور نو څنګه کور کې چې د پلار نیدا بسکوري، کور کې چې مور وفات چې د شپږو کال عمر کې نو دا بسکوري، مال نشته، یتیم پاتې شوی دی. د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها چې زمونږ د مسلمانانو اولنې مور ده، نبی علیہ السلام دا غي د تجارت یو خادم ولګي که پیسې ورسره وي خدمت په د پردو تجارتونو کو مال نشته، هیڅ نشته. الله پاک د نبی علیہ السلام خدمت تا دور د اسلام او دور د رڼا او د هدایت وای او د کافرانو هغه ته دور د جاهلیت منګو تاسو وایو. معلومه دا شو چې د اصل هدایت دی پیسو ته نه وای، دا رڼا دی جیدات ته نه وای، تجارت ته نه وای، اولاد ته نه وای، د دنیا سردارې ته نه وای، ورنه دا کافرانو سره ټول دي. محنت نبی علیہ السلام د پیسو د پاره ونک، بچو د پاره ونک، قوم د پاره ونک، قومیت د جبه د پاره ونک، لسانیت د وطن د پاره ونک چې د عربو بادشاہي حاصله کی، د نوکرې سردارې د پاره ونک، ورناغه وت مفت کې ملاوي ده. مشرکان وته مهنت پرېږده ته زمون سردار دې د پاره ونک. نبی علیہ السلام خدمت د دین کو، الله رب العالمین د نبی علیہ السلام هغه خدمت قبول کو او تمام دنیا ته د نبی علیہ السلام هغه هدایت ورسېدو چې کوم د کفارو د جاهلیت مقابل دغه اسلام دی. نبی علیہ السلام د دغه اسلام د پاره د ابو جهل دشمنه تغاله کې خو د لخوا پیغام بدل نه تصور دي. نبی علیہ السلام یو ورځ بیت الله شریف سره خوا کې مونږ کوي، کافران ناس خپل منځ کې خبره اترې خنداګان ډرامې کوي. یو د مردار لري پروتو وی دا لري بسو کړو چې په نبی علیہ السلام د سجدي په وخت کې واچي. یو کافر وی زبلال شم دا خدمت بسو ډک د ګن لري اغیرولو او چکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پریوتلو، دي کافران ول په املاغه کې ډیر وخت په سجده پروت دي. دي کې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها د نبی علیہ السلام لور بی بی اگر اغلا اغلر تلر
دا د صد خاطره د دین د خاطره تاسو څوک نه کوي نه دا برداشت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین د خاطره دا برداشت عقیده د الله د یووالي بیانول کافرانو وتوی د یو الله عبادت کو ټیک دا په زمنګ بوتانه تبغره بد نه وي بس زمنګ استاد اتفاق راځي کافرانو وتی دا سبو کې اتفاق کو قران کریم کې الله پاک په سورہ زمر کې نقل کوي فرمایي سورہ زمر کې فرمایي چې تاسو په دې معاشره کې ډېر اختلافات پیدا کړو څه خلک دي ځان سره ملګری کړو څه خلک دي په ځای پرې خودل پلان کې په دین باندې په دې قل کې په دې معاشره کې اختلاف هم تا جوړ کړو خدا سے بو کې اتفاق کو څنګه اتفاق کو یو ورځ به ته زمونږ د خدایانو عبادت کې یو ورځ زمونږ ساده خدای عبادت کو بس اتفاق پرش قرآن کریم کې الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد نازل لئن اشرکت ليحبطن عملك کچریتا شرک وکو کې غنا خو بالفرج والمحال استاد دمرو جد مرتبه مطابق کتانم دا غلطی د شرک شو استاد ټول اعمال برباد شي شرک عقیده د توحید خلاف الله یومن عقیده د توحید او د الله سره شریک جوړول په عبادت کې په مشکلاتو د حل کېدو کې اولاد په پیدایش کې د دین علاوه په سجده کې په عبادتو کې تا د الله سره څوک شریک وګرځول نو ګوره ته اگر چې امام الانبیاء می خو د دې دومره نقصان دي چې تاسو تکلیف رسي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شرک نو اتفاق سره د عجب نه منو ځکه د اتفاق د حق او د باطل او د حق او د باطل چرتم اتفاق نه راځي حق چې دی دا سونه ده او باطل چې دی دا داغه سره غم دی حق چې دی دا تازه وبدي او باطل په دی وبو باندې دا زګ دی د زګ د خيري د ګن د دې قیمت ني د دې وزن ني د دې قدر ني او د حق د سونی د خالص پاک وبو د دې قدر او قیمت او عزت احترام وي او د دې مقام وي د پاتکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې عقیده د پاره مهنت وکړه ټول پیغمبرانو مشترکه دا مهنت کړې دي دغه عقیده د توحید الله رب العالمین یومن پس منګو تاسو کلمه وایو لا اله الا الله لا اله نشتر بالمعبود خود الہ کې ډیر زیات معنی پرته هغه کار چې د الله د شان سره مناسب دی باقی کې د الله سره څوک شریک نشته الہ دا مان الہ دا مان نه چې صرف منځ الله تکوا پس منګه او تاسو چې کله منځ کو الحمد وایو فالحمد کې منګه او تاسو وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله من خاص تا عبادت کو او خاص تا امداد غواړو امداد بیا د قسمه استعانت دي یو امداد د اسباب د دایری لاندې او یو استعانت د اسباب د دایری نه بهر دي د اسباب د دایری لاندې علما مثال پیش کی چاته ورشي وبراله راوړه لا سنمستا صحتمستا بمستا د اسباب اختیار کی د اسباب دایره یاره ډاکټر سے بیمار ما چې له خشم یو ستن را لوه اوس ډاکټر هم شتا ستنم شتا بیماری شتا اسباب دي اختیار دا شرک نری دا اسباب د دایره نه بهر امداد غوښتل د الله په دې ځای کې आवाज کی اے د الله پاک رسول ته زما مدد وکړه نو د الله رسول خدای ته تاسو سره نشته امداد کو سړی الکه چې مخامخ خود سره وکړه اسباب د دایره دا غطا د اسباب د دایره نه بهر आवाज وکړو نن په دنیا کې داسې خلک مشتا چې هغه منسکی ایاک نعبد و ایاک نستعین وای کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای لیکن دا غي باوجود په دې شرک کې مبتلا دي دا لګي روز وړاندې د شیعاګانو میله تیر شو شیعاګان आवाज کوي یا علی مدد وسغیم لا اله الا الله او आवाज کوي یا علی مدد حضرت علی صاحب د خپل ځان مدد نشي کولای د بل بسو یو پیرا
حضرت علی رضی الله عنه ځان د پاره د واده د پاره دغه خان ساتلی چې دا به خرج کوم په دې بزان له وادو. سید الشهداء حضرت امیر حمزه رضی الله عنه چې دا وخت لا شراب حرام نو هغه شراب سکلیو نشو بس راغه غدوالو خان ولا لال دې ډېر زیات خبراغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت یرجی دا وګوره تر میراغه رالیو خان لال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغه حضرت حمزه رضی الله عنه په نشه کې سیم وته نبی وې دې اوس په دې وخت کې په نشه کې دي اسنه زو تصویر دا غین انکار کی او بل طرف ته لاړ شي. حضرت علی چې توې چې یا علی مدد د خپل خوانو مدد نشي کولی استابه سم مدد کی. حضرت علی رضی الله عنه داغه قاتل عبدالرحمن ابن ملجم خارجی راغی پتور باندې په گزارو کې شهید یو کو خپل ځان نشي بچ کولی استابه سم مدد کی چې आवाज کی یا علی مدد دا مدد خو بستا الله کی دغه خلکم کلمه وای خو په کلمې د لا اله الا الله باندې د دې ایمان نشتا صرف په خلی اقرار دی او دغه خلکم کلمه وای چې شپورت په دې زیارتونه کې په قبرونو پراځي د قبرونو طوافونه کوي قبرونو ته سجدي لګي د قبرونو په نوم باندې منښت او نظر او نیاز کوي او دغه خلکم کلمه وای چیزیو پیرانو ته سجدي لګي وای کلمه څومره زمون پښتانه دي زیارتونو ته لاړ شي وای دا د خدای نیاز بین دي خلکو لزوی ورکي اکثر خپل بچنی حکم بزرگان تیر شي باجه پکې داسي چې خپل بچنی او خلزوی دي خلکو له بچي ورکي ځان د پاره بچنیش پیدا خپل تار بدر دا د بچو ذمہ داری خدای الله سره. قران کریم کې الله فرمایي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الله غواړي چاله بچي ورکي دا من نو ورکي چاله زنانه اولاد ورکی چاله دواړه ورکی چاله صبر نکی. اوس پدې دې کې ته د قبر نه توشه دا تاویدل دا خو د الله په حکم صرف د بیت الله نه جایز دي بل جن خدا جایز لري نو تو سوی لا اله الا الله او زید قبر نه طواف کې عقیده توحید باندې سایمان نشته. څومره پښتانه دې قبرونو تلار شي او پزان باندې جاروګان او دا کان او دا غن بلا مرګ د ایمان تاخو کلمه ویل د لا اله الا الله ته چې کله پیدا شې ستا په وخت کې اذان شوی اشهد ان لا اله الا الله او چې کله تا جمعات کې سبق شروع کړ اول د کلمه ویل دا او چې کله دې مونږ شروع کړ په مانځ کې هر وخت کې وي اياک نعبد اياک نستعين ولا اله الا الله مستقل وي ته چې تحیه وي باغی کې وي السلام علیک ایها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هر وخت کې نه او بیا زمونږ دا ساده مسلمانان چې استاد الله د توحید نه ایمان چې مسلمان چرته جهنم ته وځي په منځونو خو نه خلاصي ته دی وای چې ما خو تهجد کول ما خو دومره ذکر اذکار کو ما دومره روزي نیولې ما دومره صدقې کولې ما دومره خیراتونه کول ما دومره منښت کولې ایمان دې نشته. د دې ایمان د دې عقیدې د توحید د پاره ټول پیغمبرانو مهنت کړې. اوس دا کم خلک چې دی او دی پیرانو له لاس نیو کې نو پیرانو له لاس نیو جایز ده هغه پیر چې هغه د شریعت تابع وي داسې پیر نه چې هغه د سر جمعات ته نه ځي اوبلو سملګرو ته خبره کړي او پیر صاحب لته داسې پیر صاحب چې د مانځه ټیم راغی چې تاسو لړ شي مانځله وې زم مانځله مکې ته ځم تاسو مسلمان اوسې کې دلته مونږ د دروغجن مکې ته جو بلمازه کنه سخاچه آیا زمونږ دا وای بلارش په جوړي خلک راځي او څوک الله سکولي او څوک الله په کولي څوک ته سجدي کوي دا پیر دې کدا شیطان زمونږ دا خلک دي زمونږ د محلې نه باځي کسان ولته ملګر راته وای دا سړی چا سره تر درې منځونو ټیم ویل تمنګ تیر کړي د منګ به مانځل لاړو کدا بلماده د سر مونږ او وای دا پیر سیب دي خلکو ته بیا ته پوری وظیفه ورکولي نو وظیفه خو ټیک ده او کم از کم د وظیفې د پاره خو سړی په کار دی قرآن چې الله کتاب را لېږه وسره استاد پیغمبر علیه السلام را لېږه یوازې قرآن هم الله نه دی نازل کړي وسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم استاد را ولېږه چې د ځان خبرې څوک نه کوي پیغمبر پسې بځي داسې پیران هم شته او داسې مسلمانان هم شته زمونږ د مسلمانانو زنانا الله دې ته هدایت وکړي لړ بشي پلانې کې زیارت تل تجدا پلانې مسله التجرر شي
چې کوم شرکیات او بدعات په دې قبرونو داخله کوي زموږ د مسلمانانو د ځانانه عمل تکي کور کې وي موږ دم لزو الته چلاش د قبر نه طوافونه کوي د قبر مال کې سټي د قبر تیل په ځان مګي د قبر ګرباته وروړي قبر نه مرداري کوي دا قبر دې د پاره دی که مثال دا سړی په قبر کې بزرګي په سره د الله په دین ده چې سړی مونږ نه کېدا بل مازه دا بزرګ د سچ چې سړی ته خلک سجدي کوي دا کافر دی او مسلمان نشو بزرګ د سچ کرامت شو معجزه شو نیکی شو د الله په دین باندې ملاوي دا خو په دې باندې نه دا چې سړی دی بل مازه او سړی دی کم از کم هغه تر خلک چې دا ډیر بزرګ دی دې ته بزرګ نه وایي دا عقیده د شرک کې مبتلا دي موږ تاسو مسلمانان دا سی پیر لبا د سره نزي چې هغه ته خلق سجدي دا سی پیر لبا د سره نزي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې عقیده حاضر ناظر لري دا مسلمان نه دي کافر دي پیر خرافه دا سی پیر لبا د سره نزي چې هغه وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د غیب علم دی دا سړی مسلمان نه دي پیر د کوم شي نبی علیه الصلاۃ والسلام امام الانبیاء لوی پیرو شریعت پابند او دا لوی دجال دی د شریعت پابند نه خلک ګنکپ د خلک دوکه کوي خلکو نه پیسې اخلي اله مزه منګو تاسو ایمان راوړی دی په کلمه لا اله الا الله لا اله نشتری بل مشکل کشا تکلیف لري کوون لا اله نشتری بل اختیار مند د دنیا اختیار ټول له الله سره لا اله نشتری بل د غیب علم والا د غیب علم یو الله سره لا اله نشتری بل حاضر ناظر اللہ پاک صرف حاضر ناظر دے لا الہ نشتری بل بچی ورکون کے صرف یو اللہ ورکے چې تا کلمه ویل دا او بیا داسې حال تروانه یقینا دا زمنګ د حال د آخرت نقصان قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء شرک نه علاوه گناهونه معاف کو چې مرشي که توبه دې نه وست او چې شرک دې نه کړي کفر دې نه کړي معاف کوم او د شرک داسې ګناه ده چې مرشي همیشه د پاره جهنم دی د کافر مشرک د پاره قران کریم کې الله پاک فرمایي وای د جهنم ته تل داسې ګران دي لکه د ستنی په سوم کې چې اوخ وباسي حتی یلج الجمل فی سم الخیاط د ستنی په سوم کې اوخ نوزي ستنی سوم دی اوخ پکې نوزي نو جهنم بم کافر بم جهنم نه نوزي دا به همیشه د پاره جهنم کې کم از کم منګو تاسو مسلمانان یو په دې سيزون لک سوچو دا سي خلق له د سره نزو سړی مقبره تلار شي زیارت تلار ځان تم ته وکا غیتم کوم مثال بزرګي داغه په وسیله دعا کول شي په داسې نشي کولای چې د خلک کم کوي جمعه ته بن راځي مقبره ته روان د جمعه صفای بنه کوي لکه ابي قبرونه مقبره به صفا کوي جمعه بنه وینځي مقبره زیارتونه به وینځي جمعه بنا آبادی مقبره زیارتونه به آبادی الله پاک ته مقبره آبادول را لېږل کې د جمعه آبادول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعه جوړ کړ مدینه منوره ته چسنګ لاړ فورن جمعه جوړ نه د نبی علیہ السلام خدمت د دینو د نبی علیہ السلام خدمت د مقبرو د زیارتونو د میلونو کم از کم مسلمانان او په دې عقیده توحید زموږ ایمان دی دا زموږ د ایمان بنیاد دی په دې به آخرت کې جنت ته ځو د الله نه موږ امید چې کم از کم د شرک نه ځان وساتو دا شرک دومره خطرناک بیماری ده چې سړی بیا ګناه تم نیکی وي اوس دا څومره پیران سیبان دا بریلیان مشرکان یا دا نور د پیر سی فرمان دا جاهلان مریدان دا ټول په شرک کې مبتلا دي خو دې تا خپل شرک به اسلام ښکار دی بیا زمونږ د مسلمانانو ته زمونږ د تبلیغي ملګرو ته ډېر بد ګوري حالان کې دا نیکان خلک چې هغه بدان دي خپل بد ورته ښه ښکاري او دا پردي ښه ورته بد ښکاري لکه دا خطرناک بیماری ده الله پاک دې تاسو ته خپل عقیده د اهل سنت والجماعه عقیده توحید باندې استقامت نصیب الحمدلله رب العالمین